sedikit bercerita tentang apa saja yang membuat Nabi terganggu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa, sehingga apapun yang membuat sakit Nabi Muhammad, ingat pasti dibalas oleh Allah. Insya Allah untuk melengkapi malam hari ini agar tambah berkah acara kita, akan kita berlangsungkan akad nikah saudara kita Ferdiansyah yang akan kita nikahkan dengan putri Haji Sawir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم الكرسي الواسع تجليا قضى بانتصار فضله بالقريب والشافي. وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده الثقلات وتنتصر أسراره في الأكوان. وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الأمين. يا لك لبن سروره قد توالى بحبيب عمل أنا ما نوالا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة يولد بها اللسان وما تضمنه الجلال من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. في صدور من الإيمان قواعده ودلوه على أهل اليقين بحسب ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله الله يا الله. ربي إني كصفتي العالية قائم بك أريد عافية. أنت مني يا كصفتي العالية قائم بك أريد عافية. الله يا الله. الله يا سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله لهن الشرف بالقسمة الوافية. صلى الله عليه وسلم الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانخلق سبح الكمال من النور عن أمر
ذا الحميد المحمود مذعنا لله بتعظيمه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ربي كل حمد مرحبا مرحبا جل أن يحصر العاد مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا إلهي مرحبا مرحبا جدوة لكل مقصد مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم واصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Insya Allah untuk melengkapi malam hari ini agar tambah berkah acara kita akan kita berlangsungkan akad nikah saudara kita Ferdiansyah yang akan kita nikahkan dengan putri Haji Sawir. صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه نوينا أن نأتي بخطبة النكاح ما نواه أهلنا وأسلافنا وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المرهوب من عذابه وسطوته المطاع سلطانه النافذ أمره في سمائه وأرضه خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin. Rabbil alamin. Wassalatu Wassalatu wassalamu 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 ala sayyidina ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in. Musawwijuka Juga ala ma ala amara Allah bihi amarallahu bihi min imsakin min imsakin bima'rufin bima'rufin aw tasrihim أو تصريف أو تصريح biihsan. بإحسان. Ya Ferdiansyah bin Arifin. biar Bin Arifin. Zawajtuka Zawwatuka wa ankahtuka wa ankahtuka ibnati ibnati Siti Nur Hasanah Siti Nur Hasanah binti Sawir binti Sawir bimahar bimahar salasami'ah salasami'ah rubiyah Robiyah nakdan Nabdan mobiltu. itu nikah wa tabidaha fi mahrin maskur. Kita ulangi sekali lagi dengan bahasa Indonesia. Wahai Ferdiansyah Wahai Badit bin Arifin, bin saya nikahkan saya nikahkan kamu kamu dan saya kawinkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan putri saya dengan putri saya Nur Hasanah Nur Hasanah Siti Nur Hasanah Siti Nur Hasanah binti Haji Sawir binti Haji Sawir dengan mahar dengan mahar 300.000 rupiah 300.000 rupiah dibayar tunai. dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Siti Nur Hasanah binti Haji Sawir dan kawin tersebut tunai. Kabul. Sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadzal 'abda mubarakan wal qiran sa'idan waj'al fi qulubihim al khaira wal barakah wal yumna was sa'ada al abadiyah wa barik lahuma wajma' shamlahuma wa adimil ulfa bainahuma warzuqhuma al arzaq al hissiyah wal ma'nawiyyah kullu dhalika mas'uban bil lutfi wal 'afwi wal 'afiyah al tammah was sihha al kamilah wat turribah al mubarakah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa kama alafta baina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidah Khadijah. Allahumma bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ila hadratin nabiy Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sirri Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nadhara min darari al-awsaf al-muhammadiyyah 'uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa an yaktuba amali fil a'mal al-maqbula wa tawajjuhi fi tawajjuhat al-khasati wa silat al-mawsula. Allahumma ya man ilayhi tatawajjahu al-amal fata'udu dhafira wa ala babi 'izzatihi tuhattu ar-rihal fataghsha minhu al-buyudat al-ghamira. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك
وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأثر في كل موطن من مواطن القرب ومذهب قاصد إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المقصود منك بأجل اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرتك بربه أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أمورنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره اللهم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع البلاد وأهل راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا رب في الحزن الحصين البلايا واجعلنا يا ربي حصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحزن الحصين من جميع وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وفي العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا وفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واخلف لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawam fiha wa Allahumma tahiyatu wa salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahid nabi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka merayakan, memperingati hari yang besar, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang agung yang Allah sendiri mengagungkan hari tersebut, di mana kita mengetahui bahwa hari dilahirkan baginda Rasulullah SAW merupakan hari yang paling istimewa dari semua hari-hari yang ada di dunia. Kalau bukan karena hari maulidnya Nabi Muhammad SAW, maka kita sampai saat ini tidak akan tahu apa yang namanya Id, namanya Lailatul Qadar, apa yang namanya bulan Ramadan. Semua hari-hari besar itu diberikan karena adanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan awal permulaan daripada semua rahmat ini
di mana malam lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita bersyukur kepada Allah di dalam acara kita ini baru kali ini ada acara akad nikah, dan insya Allah di hari-hari ke depan akan banyak nanti acara akad nikah yang penuh keberkahan. Tadi kita dengar di dalam khutbah nikah tadi Nabi mengatakan an-nikahu sunnatul anbiya. Nikah itu sunnahnya para nabi-nabi, wa syiarul auliya, dan ramada daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kurang lebih orang yang mengikuti Nabi mengatakan, kalau kalian mau adu ketakwaan maka ketahuilah, kata Nabi, aku adalah orang yang paling takwa, aku orang yang paling takut kepada Allah, tapi aku makan, kata Nabi, aku tidur, dan aku berpuasa, dan aku berbuka puasa, dan aku pun menikah dengan wanita. Artinya namanya manusia itu bukan harus dia jadi seperti pendeta, bukan harus jadi seperti biksu. Menahan hawa nafsu memang itu suatu keharusan, tapi bukan berarti mematikan hawa nafsu tersebut sehingga dia tidak lagi bisa bergerak kemana-mana. Jadi Islam mengarahkan, mengendalikan hawa nafsu tersebut, bukan memotongnya secara habis. Manusia punya syahwat, manusia punya keinginan, dan itu diarahkan oleh Islam, bukan dilarang. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi. Katakan wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan yang ada di dunia ini Allah berikan untuk hamba-hambanya. Dan yang namanya dunia itu tidak diharamkan untuk kita orang-orang mukmin, tapi kita dibatasi, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada batasan-batasan saja, bukan diharamkan secara mutlak. Jadi orang muslim boleh kaya, orang muslim boleh punya tambang TI yang banyak, orang muslim punya kebun sawit yang banyak, orang muslim punya kebun karet yang banyak, boleh. Tapi Allah mengarahkan kemana seharusnya kalian menggunakan harta tersebut. Nah, untuk itulah pada kesempatan ini, karena ini peristiwa yang kita rayakan ini adalah peristiwa yang sangat agung berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini kita akan sedikit bercerita tentang apa saja yang membuat Nabi terganggu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya berarti apa saja yang membuat senang baginda Rasulullah SAW pasti juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kumpul di sini duduk keringetan, ada kipas, tapi untuk merayakan, untuk mengagungkan, untuk memuliakan makhluk Allah yang paling Allah cintai, insya Allah akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kebalikannya tadi, orang yang mengganggu Nabi, membuat Nabi sakit hati, pernah mencaci Nabi, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa cerita yang insya Allah akan kita dengar pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi ibrah untuk kita semua dan menjadi penyemangat sekaligus agar berusaha mendekat menjadi orang yang dikenal oleh Rasulullah, menjadi orang yang meneladani Nabi Muhammad SAW, menjadi orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Cerita yang pertama adalah cerita yang kita tahu ayahnya adalah paman baginda Rasulullah SAW. Ini ayah orang yang akan bikin cerita ini, ayahnya Abu Lahab, paman baginda Rasulullah. Nah, kita tahu kalau orang Arab itu memberi gelar kunyah pakai abun. Abu Lahab itu biasanya pakai anak mereka yang paling tua. Jadi kalau misalkan ada orang namanya Abu Lahab, berarti anaknya yang paling tua namanya Lahab. Nabi kita Muhammad digelari Abul Qasim, berarti putra beliau yang paling tua namanya Qasim. Begitu juga kalau ada putra seseorang siapa, nanti dia diberi gelar kalau di Arab Abu siapa. Nah, ini Abu Lahab punya putra paling besar namanya Lahab. Suka hina Nabi, suka mencaci baginda Rasulullah SAW, suka mengganggu Nabi sehingga Nabi risih dan berdoa. Kata Nabi, Allahumma sallid alaihi kalbun min kilabik, kalban min kilabik. Kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, ya Allah, ini orang kirimkan binatang buas yang memakannya. Maka ini Lahab dengar doa tersebut. Kebetulan dia melakukan perjalanan
Dia keluar bersama rombongannya. Lahab merupakan putra seorang yang terkemuka. Dia rombongannya ini menjaga dia. Dia katakan kepada rombongannya bahwa aku takut dengan doanya Muhammad. Apa yang pernah dia katakan? Dia pernah berdoa untuk mengirimkan binatang buas. Udah, jangan takut. Pokoknya selama perjalanan kau akan kami taruh di tengah-tengah dan akan kami kelilingi dengan barang-barang kita. Artinya engkau di tengah dan kami di sekelilingmu, dan ada lagi pembatas berupa barang-barang. Kalau ada binatang buas yang hendak memakan salah satu dari antara kita, maka pastilah dia akan memakan salah satu yang ada di pinggiran dulu. Jadi semuanya setiap beristirahat pasang strategi ini karena takut dengan Nabi Muhammad. Mereka dalam keadaan kafir, mereka dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi, tapi dia tahu doa Nabi itu makbul. Dia takut. Kadang-kadang kurang ajar orang kafir. Jadi dia tahu doanya Nabi itu makbul, tapi tetap dia ingkar. Nah, sehingga pada saat mereka berada di satu peristirahatan, nah, mereka pasang strategi kayak tadi, barang-barang di Lahab, barang-barang, kemudian baru orang-orang yang bersamanya. Allah semua tertidur, termasuklah Lahab tertidur karena kecapean mereka dalam perjalanan. Dan datanglah serigala. Datang serigala, seakan serigala ini sudah ada sensor di hidungnya, nyari seseorang. Ini serigala sudah ada sensor di hidungnya. Dia cari dari yang pinggir-pinggir, dia cari, oh bukan. Dia cari lagi. Sampai dia loncat barang-barang di tengah, lihat, nah ini yang ana cari. Dia bilang. Serigalanya bilang, ini yang ana cari. Dia cabik-cabik itu Lahab, dan kemudian dia seret bawa pergi mayatnya Lahab. Sehingga dia mati dalam keadaan yang mengganaskan, mati dalam keadaan terhina karena pernah mencaci, mengganggu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa, sehingga apapun yang membuat sakit Nabi Muhammad, ingat pasti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan meremehkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, jangan meremehkan perintah-perintah Muhammad. Ini cuma anjuran, kalau dilakukan dapat pahala, enggak apa-apa, enggak usah lah, jangan meremehkan baginda Rasulullah SAW. Di antaranya pernah terjadi, ada seseorang yang diperintahkan, dia dengar dari Nabi bahwa yang namanya makan sunnah pakai tangan kanan. Nah, pada saat Nabi berada tepat di depan dia ternyata memakan tetap menggunakan tangan kiri di hadapan baginda Rasulullah. Kata Nabi, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Dia bilang, masa maka Nabi berkata, lastatokta, engkau niscaya tidak akan bisa makan dengan tangan kanan. Dan subhanallah, langsung kontan dimulai Allah Subhanahu Wa Taala suatu azab yang membuatnya tidak bisa makan dengan tangan kanan lagi. Akhirnya kanannya sudah tidak bisa lagi digunakan untuk makan karena dia menentang perintah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh bermain-main kalau dalam hal yang berkaitan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah sekecil seremeh apapun di mata kita, tapi kalau sunnah itu berasal dari baginda Rasulullah, anggap itu agung. Kenapa? Ini sunnah keluar dari Rasulullah. Ini sunnah perbuatan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meremehkan Nabi itu akan dapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah terjadi, ini cerita yang terakhir, karena kita akan tutup insya Allah jam 10. Pada saat Nabi datang ke bertemu dengan salah seorang yang memiliki anak putri. Nah, ini ada kaitan dengan pernikahan. Punya anak putri, Nabi ingin khitbah, ingin meminangnya. Maka Nabi berkata kepada ayahnya, saya ingin anakmu. Ini yang minang siapa? Asyrafu khalqillah, paling mulianya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutan gak orang kira-kira? Seharusnya apa? Seperti wanita-wanita yang lain. Wanita-wanita, salah satu wanita pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berikan diriku kepadamu ya Rasulullah. Nah, ini termasuk khususiyah Nabi. Perempuan itu boleh menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW.
Dan apabila Rasulullah ingin, maka dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ini utusan Allah Subhanahu wa taala, beda. Ini khususiyah, keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kita boleh ngikut-ngikut kayak gini, ada cewek nawarin kita nikah, kita bilang ya udah, nggak boleh. Ini khususiyah, hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Pintunya sudah ditutup, nggak ada lagi yang bisa melakukan hal tersebut. Dan pada saat Nabi, kita kembali ke cerita tadi, Nabi meminang seseorang tersebut, ayahnya berat. Dia bilang, gini ya Rasulullah, anakku ini ada cacat, jadi aku nggak mau menikahkannya denganmu, nggak cocok denganmu ya Rasulullah. Padahal dia bohong, tidak mau menikahkan anak kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain dia menyebut cacatnya itu adalah penyakit baros. Apa kalau kita sebut penyakit yang ada putih-putih itu? Belang. Penyakit belang. Penyakit belang, dia katakan ada pada anakku ya Rasulullah. Jadi aku merasa tidak pantas kalau aku nikahkan engkau dengan anakku yang dia bernyakitan. Dia nipu Rasulullah. Bayangkan, kata Nabi, fal takun kadalik. Lihat, Nabi cuma mengatakan fal takun kadalik. Ya, kata Nabi, kalau begitu mudah-mudahan seperti yang kau katakan. Nabi hanya menjawab, mudah-mudahan seperti yang kau katakan. Pulanglah ini bapak ke rumahnya, dia dapatkan anaknya semuanya belang. Padahal anaknya sehat walafiat, tapi dia nipu. Dia berani berbohong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang meremehkan Rasulullah, tidak mengagungkan baginda Rasulullah, tidak mengindahkan berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan keluar kita dari majelis maulid kita ini bertambah cinta kita kepada baginda Rasulullah, bertambah taufik dan hidayah kita untuk meneladani sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad dan akhlak-akhlak mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita doakan kepada kedua mempelai agar supaya diberikan dzurriyyah yang thayyibah, hidup dengan mawaddah, sakinah, warahmah. Mudah-mudahan bisa melanjutkan kehidupan mereka dengan kecintaan, dengan kasih sayang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kita doakan kepada yang belum menikah, mudah-mudahan cepat menyusul. Amin. Yang sudah menikah izin dulu sama istrinya. Amin. Yang belum menikah insya Allah cepat nyusul. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan para pemuda-pemudi yang belum menikah agar mereka membatasi dan mengekang hawa nafsunya dengan puasa terlebih dahulu. Jadi yang belum bisa nikah karena belum ada biaya atau masih ada halangan, maka dia kekang dulu hawa nafsunya dengan banyak-banyak puasa. Puasa itu enak, ya nggak banyak keluar duit. Puasa sehat, nggak banyak keluar duit, dan dapat pahala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kepada أدم الصلاة على الحبيب محمد وقبولها حتما بغير تردد أما
حالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضع السلام لنا غنى وجميع الكون لنا وطنا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضع السلام لنا دينا وجميع الكون لنا توحيد الله لنا نور لنا روحا له سكنا بآيات روحي ويحفظنا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضع السلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه صلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلوا عليه عدسا ثم الحسين للنبي قرة العين عدسا ثم الحسين في قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلوا عليه النبي ذاك العروس ذكره يوم النبي ذاك العروس ذكره يوم النصارى والمجوس عزموا بين يديه النبي صلوا
Ramadan